सद बलिहार बल बल जावना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब जी की साजी नवाजी हुई सन्मानयोग साध संगत जीओ, पातशाह के दरबार में शाम के सुंदर दीवान चल रहे हैं। चलते हुए दीवाना के दौरान साध संगत वालों मिल जुल के सुखमनी साहिब जी के पाठ होए। उपरंत रहरास साहिब जी का नितनेम होया है अते गुरु घर दे हजूरी रागी जथे पासों संगतां ने गुरबाणी का कीर्तन सरवण करके हाजरियां लगवाइयां ने। पातशाह का फरमान है, सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा, पूरे ते प्रधान निवावहे प्रभ मत्था। गुरु साहिब जी की पवित्र कथा नूं सुनन वालियां तो महाराज साहिब फरमाउंदे ने कि असीं बलिहार जांदे हां। गुरबाणी की कथा हर रोज़ शाम के दीवान विच आपां विचार रहे हाँ। टोडी राग अंदर भगत नामदेव साहिब जी के शब्दां नूं आपां गुरु चरणां दा आसरा लैके समझण दा विचारण दा उपराला करांगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुकाइए ते प्रेम नाल बुलाइए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी बाणी टोडी राग विच आरंभ हो रही है। गुरु नानक साहब पातशाह का उचारण किया होया मंगला चरण इस बाणी की आरंभता विच दर्ज है कि इस बाणी विच अते सतगुरां दी बाणी विच कोई अंतर नहीं है। ये इक्के जगह तो आई हुई बाणी है। कित्थों आई है? धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना। तो गुरु नानक साहब पातशाह ने फरमाया कि एक ओंकार सारे खंडा ब्रह्मंडा नूं चलावन वाला, बनावन वाला, संघारन वाला, इस दे पिछे एक ही शक्ति है। साहिब मेरा एको है भाई एको है। एक ओंकार एक अकाल पुरख है। ओंकार सारा संसार है, ब्रह्मंड हन, खंड हन। ये जगत विच जितनियां भी शक्तियां ने किसी नूं उस वाहिगुरु परमेश्वर जी ने जदों पुराणियां समयां विच बहुते बच्चे घर विच होया करदे सी, जां बच्चियां दे भी अगे बच्चे होने ते घर दा कंट्रोलर एक होना। उन्हें जद भेजना सारियां नूं जदों कोई जोड़ मेला देखण लई किसी नूं 2 रुपए देने, जिहड़ा बाहला छोटा है उन्होंने 50 पैसे देने, जिहड़ा वड्डा है उन्होंने 5 रुपए देने, जिहड़ा जिम्मेवार है कोई विच उन्होंने 10 रुपए देने। सारे मेला देखण जांदे है, पर जिहड़ा निक्का जिहा बच्चा उन्होंने 100 रुपया क्यों नहीं फड़ा दिता जाता? इसलिए नहीं फड़ा दिता जाता कि तू गवा लेगा, तू संभाल नहीं सकेगा। इवें ये सारी दुनिया, ये सारा संसार मेला लगा होया है। इहदे विच आपां सारे बच्चे हाँ उस वाहिगुरु अकाल पुरख दे। इक्को ही कंट्रोलर है जिसनों कहा जाता एक। उस वाहिगुरु परमेश्वर ने जितनी जितनी किसी की समझ सूझ सी उतनी उतनी ताकत ते शक्ति दे के संसार के अंदर यह मेला देखण वास्ते भेजिया होया है। जिहड़ा बिल्कुल बच्चा है उन्होंने बहुत थोड़ी शक्ति ते बहुत थोड़ी पावर दे के भेजा है। इसलिए ये धरती के उत्ते 96 करोड़ शहीद, 99 करोड़ देवियां इस संसार के उत्ते आए हुए, कई अवतार शिव जी के, कई अवतार ब्रह्मा के, 23 अवतार विष्णु के,
और होर ऋषि मुनि पीर पैगंबर ये सारे ही उस अकाल पुरख के बच्चे है। यह किसी नूं 14 कला दे के भेज दिता है, किसी नूं 16 कला दे के भेज दिता है। ये इवें ही है जिवें घर विच एक बजुर्ग कंट्रोलर अपने बहुत सारे बच्चों नूं मेला देखण जाण वास्ते मनी पावर, पैसों की पावर उन्हां दे मुताबिक उन्होंने दे के भेजदा है। इसलिए ये सारा जगत एक खेल अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ने बनाया होया है। तो महाराज फरमाउंदे ने बाजीगर बाजी पाई, खेल बनावन वाले ने, खेल दिखालन वाले ने जदों बाजी पाई, खेल शुरू किया, सब खलक तमाशे आई। सारी खलकत उस तमाशे नूं देखण वास्ते इकट्ठी हो गई, तमाशा देखण लई आ गई। महाराज कहते कहानी इन्नी की है, बाजीगर स्वांग सकीला, अपना रंग रवै अकेला। बस इन्ने का ही नाम है कि हरन भरन जागा नेत्र फोर। नेत्र नूं फरकण जिन्ने समय विचों वाहिगुरू परमेश्वर इस जगत की बाजी पा भी दिंदा है, ये सारा खलार भी दिंदा है, तो उन्ने समय दे विचों परमेश्वर इस नूं समेट भी लैंदा है। इसलिए ये ओंकार की व्याख्या है। महाराज कहते फिर इतना महान परमात्मा सतगुर प्रसाद, सच्चे सतगुरां की रहमत बख्शिश दे नाल मिलदा है। कोई बोलै निर्वा, कोई बोलै दूर। नामदेव साहिब जी नूं कुछ साधु मिले तो वो आपस में विचार कर रहे सन, बहस करी जा रहे सन। कुछ कह रहे सन रब बहुत नेड़े तो नेड़े है, दूसरे कहण नेड़े किवें है, नेड़े होवे तो फिर बहुत जल्दी ना प्राप्त हो जावे, वो तो बहुत दूर है। दूसरे फिर कहते दूर किवें है, वो बिल्कुल नेड़े तो नेड़े है। तो आपस में उन्हां दी बहस चल रही सी। तो नामदेव साहिब जी को निर्णय कराउण लग गए, कहते ये महान भगत है, भगत नामदेव साहिब, इन्हां नाल गल करदे हैं। तो नामदेव साहिब जी ने उन्होंने एक ऐसा निर्णय दिता कि ये दोनों जिहड़ियां विचारां ने वो कहते तुसीं दावे दे नाल नहीं कह सकते भई, ना तो कह सकते हैं दावे नाल कि वो रब नेड़े तो नेड़े है, तो ना ही कह सकते हैं दावे दे नाल कि वो परमेश्वर दूर तो दूर है। इसलिए वो कहते कोई बोले निर्वा, निर्वा का अर्थ है नेड़े। कोई तो तुहाडे विचों बोलदा है कि वो रब नेड़े है, कोई बोले दूर, कोई कह रहा है कि रब बहुत दूर है। वो कहते ने जल की माशुली चरै खजूर। वो कहते तुहाडे ये गल कहण दा ये तां इउं है कि जिवें जल विच रहण वाली मछली वो आखे कि मैं खजूर ते चढ़न लगी है। चरै पाठ है वैसे भारा करके, चरै चढ़न का प्रतीक है। जल की मछली, जल विच रहण वाली मछली जल के किनारे ते लगे हुए खजूर के दरख्तां वल देख के ते वो कोशिश करे और आखे कि मैं इस खजूर के उत्ते चढ़ना है। खजूर वैसे भी एक बड़ी वड्डी प्राप्ति का ही प्रतीक है। जदों किसी उच्ची मंजिल के बारे गल करनी होवे तो उदों साडी एशियाई सभ्यता दे विच खजूर का प्रमाण दिता जाता है। एक बचन बहुत सोहना है, तो किसी विद्वान का ही है कि फकीरा फकीरी दूर है, उच्ची मंजिल का नाम है। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी क उच्ची खजूर है, चढ़ गयों तो चूपेगा अमृत रस, डिग गयों तो चकना चूर है। ये किसी मंजिल का नाम है। तो नामदेव साहिब जी फरमाउंदे ने कि मछली, जब कि आदमी भी खजूर ते बहुत मुश्किल नाल चढ़ सकता है, तो मछली बिल्कुल नहीं चढ़ सकती। इसलिए वो कहते हैं रब के बारे, परमात्मा के बारे जो बहुत रंगी है, बहुत चुंझी है, सर्व व्यापक है, उस दे बारे कोई इउं खास निर्णय दावे दे नाल आपां दे नहीं सकते कि वो नेड़े है जां वो परमात्मा दूर है। हाँ, जिन्हां ने पाया है उन्होंने निर्णय दिते तां हन। रविदास साहब एक बचन करते, वो कहते कह रविदास हाथ पै नेरै, सहजे होए सो होई।
ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪੱਕਾ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇਰਾ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੂਰ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੇਰਾ ਨਾਹੀ ਦੂਰ, ਨਿਜ ਆਤਮੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਰਾ ਨਾਹੀ ਦੂਰ, ਨਾ ਹੀ ਦਿਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਿਜ ਆਤਮੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗਿੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗੀਏ, ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਜੋ ਹੈ ਧੁੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਦੀਆਂ 2 ਗਿੱਠਾਂ 2.5 ਗਿੱਠਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਣਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਨਿਜ ਆਤਮੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਜਦ ਸਾਧਕ ਪੁਰਸ਼, ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾ, ਪਸੰਤੀ, ਮਧਮਾ ਤੇ ਬੈਖਰੀ। ਤੋ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਜਦ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਧਮਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸੰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਾ ਅਵਸਥਾ ਜਦ ਕੋਈ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ? ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਲੱਭੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਝਾਕਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੜੀ ਲਗਨ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਾ, ਪਸੰਤੀ, ਮਧਮਾ ਤੇ ਬੈਖਰੀ ਤੋਂ ਮਧਮਾ ਤੇ ਮਧਮਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਸੰਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਝੂਮਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਸੰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਆ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇ। ਤੋ ਜਦ ਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਘਾਟੀ ਤੇ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਔਰ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਗੰਗਾ ਰੋਜ਼ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ
सो बोलन की बजाए अपने आप को कुछ बोल के समझाना पैना है। तो कहते ने ये ख्याल उपजे कित्थों ने, दिमाग के सेंटर विचों। तो ये विचारां जिहड़ियां ये जिहड़ी बोल ने सुनाई दे रहे हैं, ये कित्थों उपजे ने, ये नाभि तो बचन ये जिहड़े ने बोलते हैं, नाभि तो हवा चलती है और बड़े सकिंट तो भी थोड़े समय में एक्शन होता है। उन्हां बोलां नूं जिहड़ी है वो रूप दिता जाता है, वो नाभि तो ये चलते हैं। वो कहते जिथों जम्मे ने ये बोल, जिस सुरती चों सेंटर चों केंद्र बिंदु तो ये उपजे ने, उत्थे वापस पहुँचाने जिथों ये आवाज़ जिहड़ी है ये चलनी शुरू हुई है। ये गंगा है, वो कहते नूं उलटा देना। फिर वो कहते जमन, जिथे के ये जिथों जम्मे ने पैदा हुए ने, उल्टी गंगा जमन मिलावो, बिन जल संगम मन मह नहावो। वो कहते फिर मन के अंदर ही फिर इशनान आत्मा का हुंदा है, ते फिर बिना जल तो ते फिर बिना किसी त्रिवेणी के संगम तो, वो कहते बिन जल संगम मन मह नहावो। फिर कुछ ऐसे पुराने साधक पुरुष जिन्हां दी साखियां आउंदियां, जिन्हां ने बाहरला इशनान करना कई दिन छड्डना, बाबा बुढ़ा साहब जी ने छड्ड दिता, अंदरला इशनान शुरू हो गया। पर सतगुरां ने कहा अगे अपने लिए करदा सैं, हुण गुरसिखां वास्ते करना है, नवें गुरसिख ना छड्ड देण तेरे वल देख के। तो इस प्रकार पटना साहिब विच भी एक हलवाई सिख जिहड़ा वो भी कई दिन नहाया ना, ਉਹਦੀ भी शिकायत लाई सतगुरां दे कोल। महाराज जी नूं पता सी, महाराज जी ने वो भी उजागर करके दिखाया है कि ये हुण अंदर अंतरीव इशनान करन लग पिया है। पर फिर भी उन्होंने आख्या कि तू फिर भी दूसरियां नूं ये उत्साह देण दे वास्ते करदा रहा कर, बिन जल संगम मन मैं नहावो। तो बहुत अंदर दा लंबा सफ़र है। तो बाणी विच एक जगह बचन आउंदा, सुपने ऊबी भई, जिन्हों ने दिने यतन किया तो सफलता ना मिली। कदे कदे परमात्मा ने दया करके वो दृश्य, वो नज़ारा, वो ट्रायल सुपने विच विखा दिता अपने सेवकां नूं। जो दिने चाहुंदे ने अक्सर सुपने विच वो मिलता है। जो दिने ख्याल लभदे रहिंदे ने कदे कदे उस सुपने विच लभ जाता है। तो जो दिने आनंद नूं दिने साधक पुरुष गुरसिख अभ्यासी वो प्राप्त करने की कोशिश के वास्ते मेहनत मुशक्कतां करते रहे, तो अजे पूरी नहीं सी मेहनत मुशक्कत, पर तरस करके गुरु ने सुपने विच वो नज़ारा दिखा दिता। तो फिर महाराज ने बाणी विच फरमाया, सुपने ऊबी भई। ऊबी का अर्थ हुंदा उल्टी, बिरती उल्टी हुई, रब लभ्या, अंदरों रब लभ्या। सुपने ऊबी भई। फिर अगे कहते गहियो की ना अंचला, अंचला नाम हुंदा पल्ले का। उदों फिर वो सेवक रोंदा होया कहंदा है, रब मिलिया सी, मैं क्यों ना उसका पल्ला घुट के फड़ लिया, क्योंकि जदों अखां खुलियां उदों चला गया। सुपने ऊबी भई, गहियो की ना अंचला, सुंदर पुरख विराजित। ਇਹੋ ਜਿਹਾ सोहना परमात्मा ऐसा महान पुरख विराजिया होया बैठा होया मैनूं दसिया, पेख मन पंचला। देखदियां ही मन ठगिया गया, मन मोहिया गया। सुपने ऊबी भई, गहियो की ना अंचला, सुंदर पुरख विराजित, पेख मन पंचला। दूर भी है नेड़े भी है। पर नामदेव साहब जी कहते ऐदां क्यों एवें बहस करी जांदे जे तुहाडी केवल ते केवल बहस है। वो कहते खजूर उपर मछली ये आखे मैं चढ़न लगी है, मैं चढ़ना है, जिवें उसका कहना फजूल है। नामदेव साहब जी कहते हैं मैं बहसम बासा करना फजूल है। काए रे बकबाद लायो, उन्होंने फजूल बहस नूं बकबाद का नाम दिता। वो कहते काहदे वास्ते बकी जाते जे, व्यर्थ फजूल एवें बहस करी जाते जे। जिन हर पायो तिन्हें छपायो, जिसने रब नूं पाया है उसने तो छपाउण की कोशिश की है, उसने तो अपने आप नूं लुकाया है। इसलिए तुसीं इयों क्यों दावे कर कर दस रहे जे कि
ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨਹਿ ਛਪਾਇਓ ਰਹਾਓ। ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਕੈ ਬੇਦ ਬਖਾਨੈ, ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਕੈ ਬੇਦ ਬਖਾਨੈ। ਮੂਰਖ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਾਮੇ ਜਾਨੈ। ਪੰਡਤ ਨਾਮ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਡਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਘੂਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਵੀਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਇਹ ਗਏ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ, ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਰ ਪਈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿਹ ਚੜ੍ਹ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਘਾਟੀ ਕਬੀਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿਹ ਚੜ੍ਹ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਲਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗੂਦਿਓ ਆਟਾ ਭੀਗੀ ਦਾਲ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਸਮਧਾ ਨਾਲ, ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਫਾ ਛਕਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰੋਟੀ, ਜਰਾ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੀਂ। ਤੋ 1:30 ਵਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਈ ਜਿਤਨਾ ਲੰਗਰ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁੱਧਿਓ ਆਟਾ, ਗੁੱਧੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਨ ਜੋਗਾ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਧਾ ਹੋਇਆ ਆਟਾ। ਭੀਗੀ ਦਾਲ, ਰਾਤ ਦੀ ਦਾਲ ਭੇਈ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਸਮਧਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜੋਗਾ ਮਸਾਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਸਮਧਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਲਣ ਦਾ, ਤੇ 1-2 ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੈ ਪੁਰਖਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੈ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛਕ ਲਵੇਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਤੋ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਵਰਜਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰ ਵੀ ਵਜਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘੋ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। 7 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਭਈ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਨਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਿੱਖ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਘ। ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਕੈ ਵੇਦ ਬਖਾਨੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਾਮੇ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੂਰਖ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਿੰਬਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਮੇ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਡੈਸ਼ ਰੱਖ। ਮੂੰਹ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਊਥ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋਂ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਡੈਸ਼ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਾਮੇ ਜਾਣੈ, ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਲੰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਸਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂਤਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰ ਗਈਆਂ, ਗਨਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰ ਗਈਆਂ, ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ ਤਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ। ਪਤਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ। ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ। ਉਹ ਪਤਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਨ, ਪਵਿੱਤ ਭਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਟੈ ਮਾਨਸ ਮਾਰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ। ਬਾਲਮੀਕ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ
तो पग डंडी विच बैठ के जंगल दे विच उडीकदा रहिंदा कि राही लंघणे ने मारांगा। तो जे कोई लंघदे है पग डंडियां दे विचों दी, सड़क रोड चौड़े नहीं सन, पक्के नहीं सन पिछलियां युगां विच, तो जिहड़े वांढे जाण वाले गहणे गट्टे पा के परिवार दे समेत जा रहे हैं, कुहाड़े मार मार के उन्हां दे सिरां च मार देने, गहणे उतार लैणे, इहो जिहे काम करन वाला इंसान तो आखिर बड़ा लंबा समा इस तरह के पाप कीते। एक बार मन ने कहते ने हरेक मनुख की बिरती विच एक बीज दया दृष्टि वाला भी पिया हुंदा है, तो एक जो है वो शैतान वाला बीज भी जिहड़ा वो पिया हुंदा है। हुण मकसद ये हुंदा है कि किहड़े बीज का किसी के अंदर बूटा बन चुका है तो किहदे दिमाग विच किहड़ा बीज जिहड़ा वो वैसे दा वैसे ही पिया। जदों मनुख भगती करदा है, नितनेमी बन जाता है, तो गुरसिख बन जाता है, कदे इतना लापरवाह ना हो जाए उहदे दिमाग विच दूसरा शैतान का बीज जिहड़ा वो पिया होया है, किते वो पुंगर ना जाए। वो किस चीज़ नाल पुंगरदा है? जदों उसनूं आले दुआलियों समाज विचों उस तरह की संगत मिलती है, तो फिर उस बीज के पुंगरन की जितनी नमी चाहिए है, जितन की हवा चाहिए है, जितना पानी चाहिए, वो उन्होंने संगत चों मिलता है। संगत का भाव कुसंगत, तो फिर वो पुंगर पैंदा है। इवें जे कोई बहुत बेईमान है, बहुत पापी है, यह ना समझो कि उसके दिमाग विच पाप ही पाप भरिया है, वो अंदर दया दृष्टि ते धर्म का बीज पिया होया है, वो नहीं पुंगरिया। उन्होंने भी किते लोड़ तो वध दुरकारो ना, लोड़ तो वध उन्होंने मखौल ना करो, कोई पता नहीं वो किस दिन जीवन में तब्दीली आ जानी। वो जब उन्होंने आले दुआले की सत संगत मिल गई तो वो अंदर धर्म का बीज जिहड़ा वो प्रफुल्लित हो सकता है। तो जदों फिर कई बार खुल के कथा दियां विचारां करन लग जाइए, उदों घड़ी सामने रोक दिंदी है, कोई टाइम हो गया। तो वाल्मीकि साहिब जी के दिमाग विच धर्म का पिया होया बीज एक बार पुंगरन लगा। बंदा मारिया लुट्टण वास्ते, जद दी जेब फुली, ढिला निकलिया जेब विचों, उस समय की करंसी का अद्धा पैसा। घर आके सिर सुट के उदास होया पिया, तो माँ पुछदी है भी की गल हुई? कहंदा अज तो ये काम छड्डिया, बंदा मारिया है, जान उहदी खत्म हो गई है, ढेला सिर्फ लब्भा है। तो मावां विच भी जमीन आसमान का फर्क हुंदा है, जिस तरह प्योवां दे विच जमीन आसमान का फर्क हुंदा है। तो इस वास्ते वो माँ जिहड़ी सी वो बहुत नास्तिक बिरती वाली सी। वो कहती है भी दिल नहीं छड्डीदा हुंदा, रोज़ चंगे पैसे तैनूं मिल जाते रहे हैं, गहने गट्टे चंगे लिआउंदा रहे हैं, हौसला क्यों छड्डदा? लिया ढेला लैके बाजार गई, मच्छियां वेचण वाले कोलों पूंग खरीद के लिआंदे ढेले दे काफ़ी सारे आ गए। कहती गिण इन्हां नूं। उस दुकानदार ने भी ढेला ही वट्टिया है ना, तो किन्नियां जानां मारियां ने पानी चों कढ़ के, कितने पूंग बाहर लिआंदे, तो उन्हें इन्ने बेचे, ढेला ही वट्टिया। तूं ढेले दे बदले एक ही जान मारी है, इस वास्ते जा तकड़ा हो। यह प्रेरणा बड़ी भैड़ी चीज़ ते चंगी चीज़ होंदी है। तो इसलिए प्रेरणा हमेशा चंगे बंदे कोलों ही लैनी चाहिए है। तो इस वास्ते दोबारा बंदे मारन लग गया, पर कोई पूर्वला कर्म बाणी कहती है, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी। साधु आ गए, उन्होंने सिर च लगा कुहाड़े मारन। वो कहते रुक जा, उदा ही तेरा काम कर देने, दस की चाहिए? कहता कढ़ दिओ जो कुछ हैगा। कहते भंगवें रंग दियां चादरां दो ने, एक तेड़ बद्धी एक उपर रखी, जिथे सोईंदा उत्ते लै लईदी है, साढ़े कोल चादरां तो वध कुछ नहीं। कहता यही दे दिओ, बच्चों के कट के कपड़े बनवावांगा। कहता इन्ने फिक्र? साधु कहते इन्ना फिक्र बच्चों का? कहता हाँ। कहते कदे पता किया है कि जिन्होंने बच्चों की खातर पाप कर रहे हैं, जिस परिवार वास्ते ये जुल्म कर रहे हैं, जदों रब की दरगाह विच लेखा होया, ये देणगे साथ तेरा? कहता इदां दीयां गल्लां मैनूं ना सुणाओ, तुसीं नੱਠਣਾ चाहुंदे जी। कहते नहीं सच्ची गल है कि अज नੱਠਦੇ नहीं, तेरे नाल वहदा रहा, यही साडियां चादरां लै, साडियां बाहां पिछों बन के ते एक एक दरख्त नाल सानूं बन जा एक बार घरों पुछ के जरूर आ अपनी पत्नी कोलों, बच्चियां कोलों, सारियां कोलों भी तुहानूं मैं
ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਭਾਰ ਵੰਡਾਓਗੇ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਗਿਆ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੱਬਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋੜਮਾ। ਅਤੇ ਚੌਖੰਨੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਗੁੱਠਾਂ 'ਚ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਭਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕੇਂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਭਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਲੇਖੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੁਰਾਈਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜ ਮੜਾ ਚੌ ਖੰਨੀਐ, ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਕਰਦੇ ਝਾੜਾ। ਝਾੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝਾੜ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਕਰਦੇ ਝਾੜਾ। ਅੱਗਿਓਂ ਝਾੜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਭੱਜਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਂਡਾ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇੰਨਾ ਗਲੀਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰਾ ਮਰਾ ਜਪੀ ਜਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਾ 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 ਜਪੀ ਜਾ। ਮੰਮਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪੇਂਗਾ ਆਪੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਉਹੀ ਵਾਲਮੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਕੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਲਿਸ਼ਕ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦਿਸਦਾ। 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਸੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਆਈ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਏਕਾਦਸੀ ਬਰਤ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੀਰਥ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਕਾਦਸੀ ਦੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੀਰਥ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਨਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਮਤ ਭਏ। ਭਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ, ਸੁਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਅਕਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਅਕਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੋ ਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕੋ ਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।